I plus 2tj, and where t varies from 0 to 1. See figure 15.2.6. This we solved this problem, but I want to recall these problems, that if the graph is known, suppose this graph is known, but the curve equation in parametric form is unknown, then how can we calculate the parametric equation from this graph? Okay, now I want to show this, that if the curve C is presented by a or provided by a diagram or graph instead of the equationের বদলে graph দিয়ে আছে theta. Suppose here C is denoted by this. Now problem is our, suppose the evaluate this line integral for this diagram where C is this path. Here this is origin 0 0, and the curve's initial point is 0 0 and ending point is 1 2. So what will be the parametric equation? আচ্ছা, আমরা এটা কিন্তু পড়েছিলাম প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন চ্যাপ্টারে। যদি গ্রাফ থেকে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? না স্যার, এখনো যায় নাই। শোনা যায়নি? না স্যার। আচ্ছা, আমি বলতেছি যে এই যে গ্রাফ, এই গ্রাফটা সি কার্ভের diagram represent করতেছে, where initial point is the origin 0 0 and the terminal point of the curve C is 1 2. Now what will be the parametric equation of this curve C? এই C curve or C line, এটার প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কি হবে এবং কিভাবে আমরা এটা নির্ণয় করব বলো তো? হ্যালো, কি কোঅর্ডিনেট দিয়ে? না আমরা দেখো এটা পড়ছি প্যারামেট্রিক। R naught হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে, বলো বলো হচ্ছে R naught plus T into R1 minus R naught initial coordinate আর হচ্ছে terminal coordinate এর distance। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আর আর হচ্ছে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন সমান সমান আর টি, সাপোজ আর ইকুয়ালস টু আর নট হচ্ছে যেখান থেকে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা ইনিশিয়েট হচ্ছে, আর নট প্লাস টি ইনটু আর ওয়ান মাইনাস আর নট বা ভি, যেটা বলো। দেখো তো মনে আছে কিনা? জি স্যার। তাহলে এই সাপোজ উই আর নট নোন the equation, we don't know the equation of the parametric form of the curve C. Now we want to calculate the equation. Here the curve C line originates from this point. That means this will be our R naught. This will be our R naught and terminal point is 1 2. Here this is the direction. So that's why it will be our R1. So by using this formula, we can calculate the parametric equation of this line. So what will be the parametric equation? R naught. What is R naught? R naught, what is R naught? 0 0 initial point 0 0 plus T into R1 minus, what is R1? 1 2 1 2 minus 0 0 0 0. This will be our R. Okay, so let's calculate it. 0 0 0 0 plus T into 1 2. T গুণন করে দাও, T গুণন করে দেই ভেক্টরের ভেতরে, তাহলে T plus 2T 0 0 সাথে অ্যাড করলে কত আসবে? T, 2T. Am I right? জি স্যার। দেখো এটাই আমাদের কিন্তু এই যে T, 2T পাইছি।
হ্যাঁ স্যার। সো একইভাবে যদি এই গ্রাফ থেকে আমরা এই সি কার্ভের ইকুয়েশনটা বের করতে চাই তাহলে আর নট, হোয়াট উইল বি আওয়ার আর নট? 0 0 No, here you need to 1 confess 2 about the 1 2 direction. So it here the direction indicates that the initial point will be 1 2. This will be our r naught. Okay, so আমরা কোশ্চেন এভাবে বলতে পারে যে কার্ভটা 1 2 থেকে অরিজিনে যাচ্ছে, 1 2 থেকে অরিজিনে, বুঝা গেছে? জি স্যার। 1 2 থেকে অরিজিনে, তার মানে অরিজিনাল পয়েন্ট হচ্ছে 1 2, সো r naught will be 1 2. ওকে, 1 2 প্লাস t into r2 r1 minus r naught, তাহলে r1 minus r naught দিলে কি আসবে? -1 মাইনাস। -2. am I right? জি স্যার। এবার এই দুটাকে অ্যাড করো, t মাল্টিপ্লাই করে, তাহলে 1 minus t, এই যে 1 আর এই যেটা -1 t গুণন করলে -t, 2 minus 2t. দেখো তো ঠিক আছে কিনা? ইজ ইট ওকে? জি স্যার। তাহলে এই দেখো 1 minus t 2 minus 2t j, তাহলে ঠিক আছে এবার? জি স্যার। তাহলে এভাবে আমরা গ্রাফ থেকে যদি লাইনের ইকুয়েশন না দেয়া থাকে, যদি লাইনের ইকুয়েশন না দেয়া থাকে তাহলে গ্রাফ থেকে আমরা এভাবে কিন্তু নির্ণয় করতে পারি। কি বলে? বলো বলো, কি নির্ণয় করতে পারি? প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন। প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা নির্ণয় করতে পারি। গুড। আচ্ছা, এবার আমাদের এখন হ্যালো, জি স্যার। এখন আমরা এই সেকশনে কিছু প্রবলেম বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে করব পরে। দেখো এখন এগুলো খুব ইজি হয়ে যাবে। এই 4 পর্যন্ত আমরা করছি, 4 তোমাদের করে নিতে বলছিলাম। এখান থেকে আমরা দেখি এটা example 5. Evaluate this line integral where C is the line segment joining 0 0 and 1 2. দেখো যে এই কারণেই আমি প্রথমে ওটা বলে আসছি যে কেন ওই কিভাবে ইকুয়েশনটা বের করতে হয়, প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা। সো হিয়ার সি ইকুয়েশন দেয়া নেই, আছে? না স্যার। বলা হচ্ছে সি ইজ দ্য লাইন সেগমেন্ট জয়নিং 0 0 1 2। তাহলে এবার আমাদের ইকুয়েশন নির্ণয় করে নিতে হবে। যেহেতু ইকুয়েশন দেয়া নেই তাহলে ইউজিং দ্য প্যারামেট্রাইজেশন, এই হচ্ছে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন। দেখো তো ঠিক আছে কিনা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা ফর এ। আচ্ছা, এ দেখো কোশ্চেনটা কি? ওরিয়েন্টেড সি, সি লাইন ইজ ওরিয়েন্টেড ফ্রম 0 0 টু 1 2। তার মানে সি কার্ভটার ডিরেকশন কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে? অরিজিন থেকে 1 2 এর দিকে। তাহলে এটা হচ্ছে আর নট, দিস উইল বি আর নট এন্ড দিস উইল বি আওয়ার আর 1। দেখো তো ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। তাহলে জি একটু আগে স্যার। যেভাবে আমরা করে আসলাম যে আর নট প্লাস টি ইন্টু আর ওয়ান মাইনাস আর নট, সেটা দিয়ে দেখো এক্স এর কম্পোনেন্ট আসবে 1 না টি, সরি টি, ওয়াই এর কম্পোনেন্ট আসবে 2t। এম আই রাইট? জি স্যার। একটু আগে করে আসছি কিন্তু। সো এই কারণে x ইকুয়ালস টু টি, y ইকুয়ালস টু 2t ধরে নিয়েছে, হয় t ভ্যারিজ ফ্রম 0 টু 1। দেখো তো কারো কনফিউশন আছে কিনা? না। ওকে, সবাই বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা, সো এবার আমাদের এই প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ইউজ করে এই লাইন ইন্টিগ্রালটা আমরা ইভালুয়েট করব। সো লাইন ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করো। এই হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল লাইন ইন্টিগ্রাল। এখানে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন গুলো যদি ইউজ করি, এক্স এর বদলে টি, ওয়াই এর বদলে 2t, দেন ডিওয়াই, দেখো এখানে ডিওয়াই এর বদলে টি লিখলে কিন্তু হবে না, ডিওয়াই এর বদলে কি লিখতে হবে? 2t 2 dt, dt 2 dt। dt। এই জায়গায় কিন্তু অনেকে হয়তো ভুল করবা, মানে আনকনসিয়াসলি এখানে ডিটি লিখে দিবা, বাট একটু সতর্ক থাকতে হবে যে কার্ভ
রিপ্লেসমেন্টে লিখতেছি। যদি dy এর জায়গায় লিখতে হয় তাহলে y এর এইখানে ডেরিভেটিভ করতে হবে। যদি x এর জায়গায় করো তাহলে তো সমস্যা নেই, x এর এটা করতে হবে, dx যদি থাকে এখানে। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা। সো এবার এই t এর চলে আসছে ইন টার্মস অফ t প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ইউজ করে। সো ভেরিয়েবল t, দেখো t এর রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে 1, সো রেঞ্জ উইল বি ফ্রম 0 to 1 and finally integrating we will get 4. The line integral gives us 4. Okay, again if we want to evaluate this line integral, but where c is the line segment oriented from 1 to 0, so this will be our r naught and this will be r1. So parametric equation will be r naught plus t into r1 minus r naught. সেক্ষেত্রে দেখো প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা এরকম আসবে। দেখো তো সবাই ক্যালকুলেশন করে দেখো তো এটা আসছে কিনা। আমরা করছি কিন্তু একটু আগে এটাই করেছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তাহলে যে কোনো পয়েন্ট দেয়া যদি থাকে এবং ডিরেকশন বলা থাকবে, ডিরেকশন যদি না বলা থাকে তাহলে বলা থাকবে ফ্রম দিস টু দিস, অর্থাৎ ইনডিরেক্টলি ডিরেকশনটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে ওই ফর্মুলাটা ইউজ করে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন গুলো বের করে নিতে হবে, দ্যাট মিন্স এক্স টি ওয়াই টি বের করে নিতে হবে, দেন আমরা জাস্ট বসিয়ে দেব। দেখো ওখানে একই রেজাল্ট আসছে, বাট ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়ার কারণে সাইন অল্টারনেটিভ আসছে। এই যে এখানে দেখো। সো আমরা এখান থেকে একটা কনক্লুশন টানতে পারি যে এই যে দেখো, এই যে এখানে যেটা লিখছে বা এই যেটা কোন লাইন ইন্টিগ্রাল, এটা লাইন ইন্টিগ্রাল, এটা লাইন ইন্টিগ্রাল, যদি লাইন ইন্টিগ্রালের ডিরেকশন বা কার্ভ যদি চেঞ্জ করো তাহলে ম্যাগনিটিউডটা কি হয়? মাইনাস। মাইনাস হয়ে যায়। ওকে, জি স্যার। আর যদি লাইন ইন্টিগ্রাল যখন একাধিক টার্ম থাকবে তো নরমালি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে পারি, এভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া যেতে পারে। ওকে, এটা নরমাল প্রপার্টি। সো এভাবে আমরা এখন এইটা ইউজ করি, এইটা ইভালুয়েট করব। ইভালুয়েট দিস লাইন ইন্টিগ্রাল along the circular arc C given by x equals to cos t, y equals to sin t. এখানে কিন্তু গ্রাফ দেয়া থাকবে না, এই যে গ্রাফটা দেওয়া আছে গ্রাফ কিন্তু দেয়া থাকবে না, থাকবে না স্যার, ইন্ডিকেট করে দিছে তো। না, দেয়া ইন্ডিকেট করে দেয়া আছে কিন্তু থাকবে না গ্রাফ। আমাদের কোশ্চেনে শুধু এইটুকু থাকবে। তাহলে ডিরেকশনটা আমাদের মেজার করতে হবে। কিভাবে ডিরেকশনটা মেজার করব? এই যে টি এর ভ্যালু, ইনিশিয়াল ভ্যালু কত? 0। 0। টি এর ভ্যালু 0 এখানে বসাও, প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনে টি এর ভ্যালু 0 বসাও, কত আসবে? 1 0। x এর ভ্যালু পাবো 1, y gives 0, so this will be our initial point. And we know that x equals to cos t and y equals to sin t represents a circle. এটা কারি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন? সার্কেলের। সার্কেল। তুমি দেখো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার করো, x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার করো, এই যেটা স্কয়ার করে অ্যাড করো, সমান সমান কত আসবে ক্যালকুলেশন করে? 1 1 আসবে। তাহলে এটা ইউনিট সার্কেলের প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন। এটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে করতে একেবারে মুখস্থ হয়ে যাবে। আমরা আগেও করছি হেলিক্সের জন্য দেখে আসছি প্যারামেট্রিক ফর্ম, আর এর সার্কেলের জন্য এটা। ওকে, নাও the terminal, for the terminal point what is the value of t? π/2। Pi by 2, 90 degrees. So if we put t's value as pi by 2, then we'll get x is 0 but y is 1। it will be our terminal point. So obviously direction will be upward or anti-clockwise. Am I right? yes sir সো এই ফিগারটা না দেওয়া থাকলেও ইকুয়েশন থেকে আমাদের ফিগারটা ড্র করতে হবে। ওকে, দেন সিন্স ইন দিস লাইন ইন্টিগ্রাল দেয়ার আর টু টার্মস, উই ক্যান স্প্লিট দিস। আমরা এটা স্প্লিট করে দিই, এই ডিএক্স এইটুকু করি, আবার এই যে ডিওয়াই এর জন্য সেটুকু আলাদা করি। আচ্ছা, প্রথমে ডিএক্স এটা করো, যেখানে সি হচ্ছে এটা। ওকে, দেন আমাদের 2x প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কি দেওয়া আছে? cos t
cos t, y sin t, Sin t. sin t, তারপরে dx, এবার dx এর বদলে লিখতে হবে, দেখো এই যে এখানে লিখতে হবে, dx এর বদলে কি লিখবো, dx এর বদলে কি লিখতে হবে বলো, মাইনাস সাইন টি মাইনাস, এটাকে ডেরিভেটিভ করো মনে মনে, মাইনাস sin t dt, সাইন টি ডিটি। মাইনাস sin t dt। সো এইভাবে আমরা এই যে পেয়ে গেছি। ওকে, আর লোয়ার আপার লিমিট 0 to π/2। এখন কিভাবে এটা পারফর্ম করা যায়, ওই সাবস্টিটিউশন মেথডে করা যায়, ছোটবেলা যে শিখছো, যে এখানে দেখো sin t কে যদি z ধরো মনে মনে cos t dt চলে যাবে, এম আই রাইট? জি স্যার। জি স্যার। সেটা সরাসরি সাবস্টিটিউশন পদ্ধতিতে করতে পারো, সরাসরিও করতে পারো, যেমন এটাকে তুমি লিখতে পারো, আচ্ছা সাবস্টিটিউশন পদ্ধতিতে করতে পারো, সরাসরিও করতে পারো, সমস্যা নেই, যেভাবে অভ্যস্ত। তাহলে অনুরূপভাবে সেকেন্ড টার্মের জন্য লাইন ইন্টিগ্রাল একইভাবে অগ্রসর হতে হবে, বাট এখানে দেখো ডি কি আছে, সেকেন্ড টার্মের জন্য ডি কি আছে, ওয়াই ওয়াই, তাহলে ওয়াই কে ডেরিভেটিভ করতে হবে, ওয়াই এর ডেরিভেটিভ কি আসবে, কস টি ডিটি। টি, তাহলে এক এক সময় কিন্তু এক একটা আসবে, সো এটা একটু সাবধান হতে হবে, দেখতে হবে ডিএক্স ডিওয়াই না কি দেয়া আছে। সো এই হচ্ছে দুইটা সেপারেট ভ্যালু। সো এবার যেহেতু সামেশন আছে, অ্যাডিশন আছে, সো অবশ্যই অ্যাডিশন ভ্যালু এটা আসবে। ওকে, হ্যালো, জি জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এবার এটা দেখো তো পারা যায় কিনা, এটা দেখো তো সবাই, করে দেওয়া আছে, দেখো তো এটা আমরা বুঝতে পারি কিনা। করো সবাই দেখি, এইখানে দেখা যাচ্ছে, দেখো তো বুঝতে পারো কিনা সবাই, ভেঙে না দিয়ে সরাসরি করে দিছে, এক্স এর জায়গায় যেটা আছে ওয়াই এর জায়গায় যেটা আছে সরাসরি একই সাথে করে দেওয়া, লেন্থটা ছোট করার জন্য। হ্যালো, বলো। স্যার। জি স্যার। স্যার আচ্ছা দেখো, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, ঠিকই আছে। এটা এটা সমস্যা নেই, একই ধরনের, জাস্ট বসিয়ে দিবা এই এক্স ওয়াই এর যে রিলেশন, প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন, সেগুলো বসিয়ে দিবা। আচ্ছা এবার আমরা যেটা শিখবো, দেখো এই যে ভেতরে যে ইন্টিগ্র্যান্ড লাইন ইন্টিগ্রালের, এটাকে আরেকভাবে তুমি লিখতে পারো, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখে আসছি। এটাকে দেখো ইন্টিগ্রেশন এফ ভেক্টর ডট ডিআর, এভাবেও কিন্তু লিখতে পারো, যেখানে এফ ভেক্টরটা কি হবে, এফ ভেক্টরটা হবে যেটা, এইটা আই প্লাস 2xy জে, এম আই রাইট? জি স্যার। আর ডিআর কি জানো, ডিএক্সআই ডিওয়াই জে, ডট প্রোডাক্ট করো, দেখো এইটাই আসবে, আসবে। জি স্যার। সো লাইন ইন্টিগ্রাল গুলোকে আমরা ডট প্রোডাক্টের মাধ্যমেও কিন্তু এক্সপ্রেস করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে দেখো ভেক্টর আসবে, তাহলে ভেক্টর ফিল্ডে হতে হবে ভেক্টর। সো এই যেখানে দেখো, ইফ এফ ইজ এ কন্টিনিউয়াস ভেক্টর ফিল্ড and C is a smooth oriented curve, then the line integral of f along C, এই ভেক্টর এর লাইন ইন্টিগ্রাল along C, C বরাবর, মনে করে যেখানে পিকচার দেওয়া আছে, দেখো যেখানে ফ্লো, কোন একটা পার্টিকুলার ফ্লুইডের ফ্লুইড, এখানে ডিরেকশন দেওয়া আছে যে এইভাবে এভাবে ফ্লুইডটা অরিয়েন্ট হচ্ছে। এখন একটা কার্ভ, এই যে দেখো যে সি রেড কালারের যেটা সি, এটা হচ্ছে কার্ভ, এই সি বরাবর আমাদের লাইন ইন্টিগ্রাল কত এফ এর, সেক্ষেত্রে এফ ডট ডিআর সি দিতে হবে। আবার যদি তুমি এইরকম রেড কালারে নাও, এই পাথ বরাবর একটা পার্টিকেল এই ফ্লুইড এই বরাবর মানে সে ফ্লো হচ্ছে, তাহলে যে ওয়ার্ক ডান বা টোটাল যে ভ্যালুটা লাইন ইন্টিগ্রালে, সেটা আমরা এফ ডট ডিআর এভাবেও এক্সপ্রেস করতে পারি। আর আমরা জানি ডিআর, ডিআরটা কি বলো, ডিএক্স ডিওয়াই ডিএক্সআই প্লাস ডিওয়াই জে। কিন্তু এখন
যদি প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনে থাকে তাহলে dx dy dz কি থাকবে? হ্যালো, না স্যার। না স্যার। প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনে তো TA থাকবে, x কিসে থাকবে? TA থাকবে না? হ্যাঁ স্যার। মনে করো এইটা, এই এক্সাম্পল 8টা দেখো তাহলে বুঝতে পারবো। মনে করো এই লাইন ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করতে বলতেছে, হয় f ভেক্টরটা হচ্ছে এটা এবং সিটা হচ্ছে এরকম, সি rt equals to minus pi by 2i plus tj, where t varies from 1 to t t এর ভ্যালুটা 1 থেকে 2 এ যাচ্ছে। তাহলে দেখো এবার আমরা কিভাবে এটা করতে পারি। আমাদের অরিজিনালি হচ্ছে এই যে অরিজিনালি এখানে আছে dr f ডট dr, এখানে দেখো আমাদের f দেওয়া আছে, দিস ইজ আওয়ার f। এবার dr মানে কি? dxi প্লাস dyj এরকম হবে, কিন্তু আমাদের যে ইকুয়েশনটা দেয়া আছে সেটা কি ফর্মে আছে? প্যারামেট্রিক ফর্মে আছে। তাহলে x সমান সমান t আছে, y সমান সমানও t আছে, তাহলে এই যে dr কিন্তু হয়ে যাবে t তে, সেক্ষেত্রে কি হবে? ডিটি। dr আর এর বদলে আমরা যদি মনে মনে ধরো আর হচ্ছে কার ফাংশন আছে? x, আর এর x আর হচ্ছে x, তার x এর ভেতরে t, তাহলে dr সমান সমান কি হবে? d এর ডেরিভেটিভ, প্রথমে x এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ, দেন t এর সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ, সো t প্রাইম t r প্রাইম t ইনটু dt। এটা আমরা তো দেখো লাস্ট ক্লাসে একটা দেখেছিলাম, একেবারে শুরুর দিকে লাইন ইন্টিগ্রালের থিওরাম আকারে দেখেছিলাম মনে হয়। হ্যাঁ স্যার। শুরুর দিকে ম্যাগনিটিউড দিয়ে মনে হয়। স্যার গত ক্লাসেও বলছিলেন এরকম। সো যদি আমাদের এখানে আর টি থাকে তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে এইটা দিতে হবে, এ থেকে বি এফ অফ আর টি ডট আর প্রাইম টি ডিটি। ডিআর এর বদলে কি লিখতে হবে বলো? আর আর প্রাইম টি আর প্রাইম টি ডিটি। সো আমরা এখন এই সূত্র দিয়ে এটা করি, 8a f ডট dr, f এর ভেতরে দেখো এটা আছে, f vector equals to cos xi plus sin x j, cos xi plus sin x j, বাট x থাকা যাবে না, x এর বদলে rt এর মাধ্যমে যেতে হবে। কিসে যেতে হবে বলো? টি এর মাধ্যমে। rt এর মাধ্যমে। তাহলে আমাদের যে এখানে প্রবলেমটা আছে, rt তে ফাংশনটা কেমন হয় বলো দেখি, rt তে ফাংশনটা কেমন হবে? rt বলো, বোঝা যাচ্ছে না? এখানে rt এটা হচ্ছে x, this will be our xt, am I right? জি স্যার। আর এটা কি? ওয়াইটি। তাহলে এই যে x এর বদলে তুমি যদি x এর ভ্যালু লিখে দাও, xt কত হবে? cos minus pi by 2, cos minus pi by 2 সমান সমান কত? 0। তাহলে এই টার্মটা থাকবে না। sin x এর বদলে কত বসাবো? t, তাহলে এটা কত হবে? t, শিওর তুমি? না এখানে তো x এর ভ্যালু বসাবো, x এর ভ্যালু কত? minus pi by 2 sin minus pi by 2, so sin minus pi by 2 কত হবে? -1। -1। তাহলে এখানে -1, এই যে দেখো -1, শুধু j এর কম্পোনেন্টটা থাকবে। ওকে, এখন এটা আগের মতোও করতে পারো। আগে আমরা কি করছি, আগে যে দেখো আগেরটার সাথে এটা পার্থক্য কোথায়?
আগে যে একটু আগে প্রবলেম করে আসলাম। এইখানে দেখো ভেক্টর আকারে ছিল না, কিন্তু যে এক্সপ্রেশনটা দেয়া আছে সেখানে আমরা কিন্তু ওই এক্স এর বদলে এক যে এক্সপ্রেশন, ওয়াই এর বদলে যে এক্সপ্রেশন সেটাই কিন্তু বসাইছি, তাই না? জি স্যার। তো এখানেও তো তাই করতেছি, শুধু ভেক্টরে বসাচ্ছি। এখানে এফ ভেক্টর দেওয়া আছে, এই যে এফ ভেক্টর ভেতরে, এই এফ ভেক্টরে যেখানে যেখানে এক্স ওয়াই আছে সেখানে সেখানে এক্স এর মান ওয়াই এর মান বসিয়ে দেব। এখানে কম এক্স এবং ওয়াই এর মানটা ডিপেন্ড করবে সি এর উপর। কার উপর? সি এর উপর। সি এর উপর। দেখো এখানে এই সি এর যে লাইনের যে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন, এখানে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে, এটা হচ্ছে এক্সটি, এটা হচ্ছে ওয়াইটি। তাহলে আমাদের এই এক্সপ্রেশনে ওয়াই এর কোনো মান নাই, শুধু এক্স এর মান, cos x sin x। কোনো ওয়াই ইনভলভ আছে এখানে এফ এ? না স্যার। তাহলে শুধু এক্স এর মানটা এখানে বসাও। এক্স এর মানটা বসালে কত আসবে? এখানে এফ এর ভ্যালু কত আসবে এক্স এর এর জন্য? মাইনাস পাই বাই, -1। এটা আসবে 0 আর এটা হবে -1, তাহলে মাইনাস জে। তাহলে এই টার্মটা হবে, এফটা হবে মাইনাস জে ডট প্রোডাক্ট। এবার ডিআর বদলে কি লিখবো একটু আগে দেখে আসছি, আর বলো। প্রাইম টি ডিটি আর প্রাইম টি ডিটি, ডিটি আর প্রাইম টি ডিটি। তাহলে আর প্রাইম, এটা হচ্ছে আর, এটাকে এখন ডেরিভেটিভ করা টি এর সাপেক্ষে, কত পাবো? জে জে। ফার্স্টের টার্মে কোনো আর নেই, এটি নেই, সো 0। সেকেন্ড টার্মে 1 থেকে জে, সো এইটুকু আসবে জে। সো মাইনাস জে ডট জে, কি আসবে রেজাল্ট? মাইনাস জে। মাইনাস জে ডট জে মানে মাইনাস জে ডট জে, জে ডট জে ইকুয়ালস টু 1 না? -1। -1। তাহলে -1 জি এর স্যার -1 -1 এর ইন্টিগ্রেশন, এই যে -1 এর ইন্টিগ্রেশন টি এর সাপেক্ষে, তাহলে ডিটি মাইনাস -1টাকে বাইরে নিয়ে আসো, টি ডিটি এর ইন্টিগ্রেশন টি। এবার লোয়ার লিমিট আপার লিমিট দেখো ইকুয়েশন থেকে দেওয়া আছে টি ইকুয়ালস টু 1 টু টি ইকুয়ালস টু 2, সো 1 থেকে 2 পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করলে এটা। তো এবার যদি দ্বিতীয়টা করি, দ্বিতীয়টা করলে আমরা আরো ক্লিয়ার হব। আচ্ছা, তাহলে পার্থক্য হচ্ছে যখন ভেক্টর দিয়ে ডট প্রোডাক্ট থাকবে তখন আমাদের কার্ভ যে দেওয়া আছে সেখান থেকে এক্স এর ভ্যালু ওয়াই এর ভ্যালু বের করে সেই ভেক্টরে আমরা বসিয়ে দেব, মনে থাকবে? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে বলো তো এইবার কত হবে এইখান থেকে বি নাম্বার প্রবলেমের জন্য? হোয়াট উইল বি আওয়ার এক্স এন্ড ওয়াই ভ্যালু? এক্সটি আর হচ্ছে ওয়াইটি স্কয়ার, এক্স এর ভ্যালু হবে টি, ওয়াই এর ভ্যালু হবে টি স্কয়ার। টি স্কয়ার। এই ভ্যালুগুলো এফ এর ভিতরে বসিয়ে দাও। এফ এ যে এক্সপ্রেশন দেয়া আছে সেখানে কোনো ওয়াই নেই, তাহলে এখানে টি cos টি, এখানে কি হবে? সাইন টি। sin টি। তাহলে এফ এর এক্সপ্রেশন হবে cos টি sin টি। এবার ডিআর এর বদলে কি যেন লিখবো বলো? এই যে আর আর প্রাইম প্রাইম টি টি ডিটি, ডিটি এইটা ডেরিভেটিভ করো। আর এটাকে ডেরিভেটিভ করলে কি আসবে? আই প্লাস আই 2টি জে। প্লাস 2 টি জে। সো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ডট প্রোডাক্টের সাথে থাকবে, ডট এইটা আর এই cos t প্লাস sin t। দেখো এটা আমাদের এখানে আছে, এই যে cos t প্লাস sin t ডট i প্লাস 2tj ইনটু t। ক্লিয়ার? হ্যালো, জি স্যার। এবার ডট প্রোডাক্ট করো। ডট প্রোডাক্ট করলে কত পাবো আমরা এখানে? cos t 2t প্লাস 2t sin t। sin t। এবার ইন্টিগ্রেশন করো, ইন্টিগ্রেশন করে দাও, এখানে বাই পার্টসের ইন্টিগ্রেশন আসবে, এই যে এটা। ওকে, ইন্টিগ্রেশন করলে এই রেজাল্টটা আসবে। আচ্ছা, নেক্সট। এগুলো দরকার নাই। এই প্রবলেমটা শুধু দেখি আমরা। Example number 10. Evaluate this line integral where C is the triangular path shown in figure 15.2.7. এই ফিগার থেকে আমাদের এই ইন্টিগ্রেশনটা ইভালুয়েট করতে হবে। আচ্ছা দেখো তো এই ফিগারটাতে কয়টা লাইন আছে?
তিনটা, তাহলে এই সিটা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারবো। সি সমান সমান আমরা লিখতে পারি C1 প্লাস C2 প্লাস C3। ওকে, জি স্যার। তাহলে C1টা কত? এবার C1 এর ইকুয়েশন কত? দেখো C1টা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে? 0 থেকে 10 এর দিকে। 10 থেকে যাচ্ছে। তাহলে R নট প্লাস T ইনটু, তাহলে এটা প্যারামেট্রিক, C1 এর প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কি হবে? R নট প্লাস T ইনটু R1 মাইনাস R, এই যেটা আসবে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন। অনুরূপভাবে C2 এর ইকুয়েশন কত হবে? R নট প্লাস R1 মাইনাস R2, R1 মাইনাস R নট। সেক্ষেত্রে এটা আসবে হচ্ছে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন C2। ওকে, এখানে দেখো এইভাবে লিখছে, তার মানে কিন্তু একই। এটাকে সিম্পলিফাই করো, একই আসবে। দেখো এইভাবে লেখো, R নট প্লাস T ইন্টু R1 মাইনাস R নট। এটাকে যদি সরল করো এটাই আসবে না? হ্যাঁ স্যার। এই যে T ইন্টু R1, T ইন্টু R1, R নট কমন নাও 1, আর এখানে হবে মাইনাস T। একই, সমস্যা নাই, যেটা ইচ্ছুক। সিমিলারলি C3 এর প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনটা পেয়ে গেলাম। এখন এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের এই প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন ইউজ করে আমাদের এটা ইউজ করতে হবে, এই ইন্টিগ্রেশনটা ইউজ করতে হবে, ভ্যালু বের করতে হবে। প্রথমে আমরা C1 এর জন্য নিই। দেখো C1, এই হচ্ছে C1 এর ইকুয়েশন। C1 এ x এর y এর ভ্যালু কত? 0। তাহলে এই dy 0, তাহলে এই পার্টটা আসলে থাকবেই না। এইখানেও দেখো থাকবে না, y ইকুয়াল টু 0 যদি বসিয়ে দাও, তাহলে ভিতরে সব 0, তার মানে 0। ওকে, জি স্যার। এরপরে সেকেন্ড কার্ভ বরাবর, সেকেন্ড কার্ভ বরাবরে দেখো x এর ভ্যালু কত? 1 1। সব জায়গায় যেখানে যেখানে x আছে সব জায়গায় 1 বসিয়ে দিবা। ওকে, তারপরে তাহলে 1 যদি বসাও তাহলে dx কত? what will be dx? x equals to 1, তাহলে dx কত? dx কত? dx কত? x এর 0। তাহলে এই যে দেখো এখানে এই ফার্স্ট টার্মটা থাকবে না, dx 0 হওয়ার কারণে শুধু সেকেন্ড টার্মটা নিছে। দেখো তো বুঝতে পারছে কিনা? জি স্যার। যেমন এখানে শুধু ফার্স্ট টার্মটা আছে, সেকেন্ড টার্মটা নাই, কারণ এখানে dy এর ভ্যালুটা দেখো, y এর ভ্যালু 0, তাহলে dy এর ভ্যালু 0, সো এই কারণে এই সেকেন্ড টার্মটা বাদ দিয়ে দিছে, শুধু এটা। অনুরূপভাবে এখানে এটা বাদ দিয়ে দিছে, কিন্তু থার্ডে দেখো কোনোটাই 0 হবে না। থার্ডে এটা হচ্ছে x এর ভ্যালু, এটা হচ্ছে y এর ভ্যালু, সো থার্ডে সব দুইটা টার্মই থাকবে, এবং দুইটা টার্মে এভাবে আমরা বসিয়ে দেব। বসিয়ে দিয়ে মান পাবা, মান পেলে এই তিনটা অ্যাড করলে আমাদের আনসার চলে আসবে। ওকে, জি স্যার। কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, আর তোমরা এই শীটটা কি ডাউনলোড করতে পারছো? হ্যালো, না স্যার, করতে হলে পুরো বই ডাউনলোড হ্যাঁ করতে পুরো হয়। বইটা ডাউনলোড করে বানিয়ে নাও সুন্দর করে। বোঝা নাই? জি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক, আগামী বুধবার ইনশাআল্লাহ ক্লাস হবে। হ্যাঁ, জি স্যার। বৃহস্পতিবারে ক্লাস করতে পারবা? হ্যাঁ স্যার, পারা যাবে। তাহলে বৃহস্পতিবারে ক্লাস নিলে আর আর তারপরে আর ক্লাস নেব না, 2 সপ্তাহ পরে, আবার 2 সপ্তাহ পরে আবার নেব। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।